آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سائے زلف دتا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ اور جس بات پر مجھے آج گفتگو کرنی ہے، بات صرف اتنی ہے، میرے مرشد نے فرمایا جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے۔ عزیزان گرامی وقار، ٹھنڈیوں کی رات میں اس جلسے کا ٹیمپریچر تو 50 ڈگری سے زیادہ لگتا ہے، اور یہ ٹیمپریچر سورج کی دھوپ کا نہیں ہے، یہ محبت مصطفیٰ کا ہے۔ اور جو دلوں میں گرمی ہے وہ ٹھنڈی راتوں میں بھی انسان کو جوان بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ سدا سلامت رکھے۔ مجھے پتا ہے میرے عزیزوں، ایم پی میں ایک علاقے میں حاضر تھا، جو ہمارے رشتہ دار ہر جلسے میں ہماری جاسوسی کے لیے حاضر آتے ہیں، پوری ریکارڈنگ کرتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں۔ بڑے صاحب تھے، جلسے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ ہم جہاں جاتے ہیں اتنی زیادہ ریکارڈنگ ہر چیز کیوں کرتے ہیں، ویسی بھی آپ کو مل جاتی ہے، ہمارے متعلق کوئی خاص بات ہے تو بتائیے، ہم کوئی غیر قانونی بات کر رہے ہیں یا پھر ملک کے خلاف کوئی فضا قائم کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ سب باتیں نہیں ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ امیج آپ کی بہت الگ بنائی گئی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں ایک چیز ہے جس سے ہم ایکٹیو رہتے ہیں، سترک رہتے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا پتہ نہیں، جہاں آپ جاتے ہیں وہاں کے نوجوان اچھل کو زیادہ کرتے ہیں، ہاں فساد تو نہیں کرتے، فتنہ و فساد تو نہیں کرتے۔ کہا نہیں، جذبہ اور جوش زیادہ آتا ہے۔ تو میں نے یہی کہا ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے کہ ہم ہوا بھر رہے ہیں، اور بہت زیادہ ہوا بھر جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اور ہم ہوا ٹائر میں نہیں بھر رہے ہیں، دلوں میں عشق مصطفیٰ کی بھر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ اثر ہوگا، ایک نہ ایک دن اثر ہوگا۔ میں بات یہ کرتا ہوں میرے عزیزوں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کرتے ہیں۔ سنیو، آپ مجھے بتاؤ، آپ کا یہ ماننا ہے یا نہیں کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے؟ دوسرا مانے نہ مانے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ جہاں میں، ہاں یہ جملہ آپ کو یاد ہو کر کے یہاں سے جانا ہے، اتنا یاد ہونا ہے، صبح اٹھو تو بھی گھر میں یہی کہتے اٹھو جہاں میں ان کی چلتی ہے۔ کسی کے باپ کی حکومت کے تحت نہیں رہتے، تاجدار مدینہ کی حکومت ہے۔ تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنا اور ہے، دلوں پر راج کرنا اور ہے، گردنوں پر حکومت قائم کرنا اور ہے، روحوں پر حکومت کرنا اور ہے۔ چند دنوں کے لیے کسی کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے سے وہ اپنا ہمیشہ کی حکومت نہ سمجھے۔ ہم کیا، ہماری نسلیں اور ہمارے آبا و اجداد سب اسی قدم پر بکے ہوئے غلام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا ہے۔ حضور مرشد گرامی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جملہ اگر آپ غور کریں تو صرف اور صرف اس کو گنگنانے میں ایک نعت کا شعر نہ سمجھیں، بلکہ ایک عقیدہ بھی دیتا ہے اور ایک زندگی بھی دیتا ہے، اور زندگی گزارنے کا ایک حوصلہ بھی دیتا ہے۔ جب کبھی تم مایوس ہو تو اس شعر کو پڑھو، جہاں میں ان کی چلتی ہے۔ بہت زیادہ اگر کوئی پریشان کرنے لگے تو پھر کہو جہاں میں ان کی چلتی ہے۔ وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں۔ عزیزان گرامی وقار، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے
صرف اور صرف گمان نہیں، عقیدہ ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا اے محبوب آپ فرما دیں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. کئی مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا، بتاؤں گا. میرے عزیزوں، وہ بھی سلطنت مصطفیٰ ایسی ہے ہمیں ادھر ادھر ڈگر ڈگر گھومنے کی ضرورت ہی نہیں. آج آپ کو پتا ہے بے خوف ہو کر کے لکھنے والا ایک مجدد جس کو دنیا آج امام عشق و محبت کہتی ہے. قلم کبھی رکتا نہیں، قلم کبھی تھکتا نہیں، اور قلم کبھی کسی سے ڈرتا نہیں. بے خوف ہو کر نڈر ہو کر لکھنے والا قلم. اور پھر کبھی اگر جلال میں آئے تو اسی قلم سے یہ بھی کہہ دے، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. پھر یہ کہے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں خار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار وار سے پار ہے. اس امام اہل سنت فاضل بریلوی کو اتنا بے خوف کس نے بنایا تھا؟ کیا بہت بڑی حکومتیں پیچھے کھڑی تھیں؟ کیا بڑے بڑے نیتا ان کے مرید تھے؟ کیا حکومت کے عہدیدار آس پاس کھڑے رہتے تھے؟ کس بات کی وجہ سے یہ بے خوف قلم چلتا تھا؟ بڑے بڑے پیسے والے بھی آتے تو وہ امام احمد رضا یہ کہتے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہنا نہیں. کسی کو بھی خاطر میں نہیں لایا، بلکہ اپنے متعلق تو یہ کہا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجاتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک میسج دیا تھا ہمیں، اور وہ میسج میں آج دہراتا ہوں آپ کے سامنے. اے سنیوں، آج کے حالات ایسے ہیں کہ خوب ڈر کر کے جینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور بچے ڈرنے بھی لگ گئے. بہت سارے لوگ اپنے آس پاس کے حالات دیکھ کر کے سہم گئے. اب اس کے بعد ہماری نیا کیسے چلے گی؟ آگے سفر کیسے ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. جو بے خوف بناتی ہے چیز، نڈر بناتی ہے، وہ یہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے تو ہے عبد مصطفیٰ، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. آپ کو پتا ہے جس کی حکومت آ جاتی ہے اور حکومت کے تحت جو رہنے والے تھوڑا بھی سورس ہوتا ہے تو چوہے بھی شیر بنتے ہیں. کسی سکتہ دھاری پارٹی سے اگر کسی غریب کا بھی تعلق ہو جائے تو بڑے ہلچل مچانے لگتا ہے کہ ہماری حکومت ہے، ہماری حکومت ہے. یہ تو ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ نے. اگر منصب پر کوئی اس کا رشتہ دار بیٹھ گئے تو اس آدمی کے بھی زمین پر پیر نہیں پڑتے. یہ بھی اپنا گھمنڈ دکھاتا ہے، تکبر دکھاتا ہے. کیوں؟ حکومت آج ہمارے گھر والوں کی ہے، حکومت میں ہمارا آدمی ہے. ارے یہ 5 سال کی حکومت سے تعلق ہو جائے تو اس کے غرور کا عالم یہ ہے. سنیو، تم پھر کیوں نہیں کہتے جہاں میں ان کی چلتی؟ جو حکومت پہلے سے قائم ہے اور قیامت تک ہی نہیں، قیامت کے دن بھی چلنے والی ہے، قیامت کے دن بھی چلنے والی ہے. تو اس سلطنت مصطفیٰ پر تمہیں کتنا فخر کرنا چاہیے. آپ کو میں بتاؤں، تاریخ میں بادشاہوں کا مزاج آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے کے بادشاہوں کا مزاج یہ ہوا کرتا تھا کہ کرسی لگتی تھی بادشاہ کی اور اس کے اگل بغل وزیر بیٹھے ہوتے. اب بادشاہ کے محل کا اصول یہ ہوتا کہ جب تک کرسی کے ارد گرد وزیر بیٹھے ہوئے ہیں تو بادشاہ اپنی بادشاہت پر قائم ہے اور رعایا کی سننے والا ہے. اور اگر وزیر اٹھ گئے تو یہ علامت تھی کہ اب بادشاہ رعایا کی نہیں سنے گا، چھٹی ہو گئی ہے. توجہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ بادشاہ کے ارد گرد وزیر بیٹھے ہوتے اور وزیر اگر کھڑے ہو جاتے تو یہ علامت ہوتی کہ آپ بادشاہ کسی کی سنے گا نہیں، چھٹی ہو گئی ہے، رعایا پھر کل آئے یا جب یہ سلطنت سجے گی پھر آئے. یہ اصول، یہ قانون بادشاہوں کے ہاں ہوا کرتا. وزیر اگر اٹھ گیا تو سلطنت ختم ہو گئی. ختم کا مطلب آج کے دن چھٹی ہو گئی، رعایا ابھی اپنے مسائل نہیں لے جائے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں
یہ دنیا کا دستور ہے. بادشاہ اپنی بادشاہت پر قائم ہے اور رعایا کی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے وزیروں کی کرسیاں دیکھی جاتی تھی. آج میں تمہیں بتاؤں، چلو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 4 وزیر ہیں جو اللہ نے مجھے دیے. 2 آسمانوں میں ہے اور 2 زمین میں ہے. آسمان میں جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمین میں ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ عنہما. کون ہے رسول اللہ کے 2 وزیر؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر. زندگی میں جتنی بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث پڑھو، اکثر حدیثوں میں ذکر یہی آئے گا، حضور تشریف لائے، ابو بکر عمر ساتھ میں آئے. حضور یہاں پر آئے، ابو بکر عمر ساتھ میں آئے. وزیر ہمیشہ رسول کے ساتھ تھے. اب اگر کسی کے دل میں ذرا برابر خلش آتی ہو تو میں اس سے کہتا ہوں جاؤ تاجدار مدینہ کا روضہ اطہر دیکھو. حضور آرام فرما رہے ہیں، بغل میں ابو بکر بھی ہے اور ان کے بغل میں عمر بھی آرام فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہما. رسول کے ساتھ دونوں وزیر آج بھی سو رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے بادشاہ بھی کرسی پر براجمان ہے اور رعایا کی آج بھی سن رہا. اسی کو کہا جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. عزیزان گرامی، وہ سلطنت ختم ہونے والی نہیں ہے. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جب یہ ہمارا عقیدہ ہے تو پھر آؤ آگے کا ہمارا پیغام سنو. اسی رسول کی امت ہو، اسی رسول کے پکارنے والے ہو، اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تو پھر آج حالات سے بے قابو ہو کر گھبرا کر زندگی میں منہ چھپانا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا. یہ حالات تو ایسے ہیں، میں کہتا ہوں اے سنیوں، بہت بہترین موقع ہے. 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہو. بس حالات ایسے آ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چن چن کر کے ختم کرنے کی دنیا کوشش کر رہی ہے. نوجوانوں کو یہ چاہیے تھا کہ آج کے اس دور میں میں اپنے نبی کا غلام ہوں، حضور کے طریقے کو زندہ کر کے رکھوں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر کے رکھوں گا. دنیا کیا کہتی ہے اس سے تمہیں پرواہ نہ ہونا چاہیے. اقبال نے بہت اچھی بات کہی تھی، ایک بہت اچھی بات جو دل پر لگتی ہے. اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. 2 نیم ان کی ٹھوکر میں دریا و صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. کہتا ہے اقبال کہ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. حضور سے جس کو محبت ہو جاتی ہے وہ ایسی لذت ہے کہ یہ پوری دونوں عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. کون کیا کہہ رہا ہے، کس طرف سے کون آنے والا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں. 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے اتنا بڑا یقین ہو کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے اور پھر ڈر ڈر کر کے جیتا ہوں، خوف کھا کر کے جیتا ہوں. آؤ ان جنگوں کے میدان میں جہاں پر بہت چھوٹی سی تعداد کو لے کر خالد بن ولید اتر جاتے تھے. آپ کہتے ہیں ایک جنگ میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں ٹوٹی جنگ موتا میں. حضرت خالد بن ولید کبھی پیچھے نہیں آتے تھے اور کہتے ہیں میں تو ہر جنگ میں اس لیے جاتا کہ شہادت مل جائے، لیکن زخم کھاتا اور پھر واپس آتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو جذبہ تھا، جو یقین تھا، وہ اسی بات کا تھا کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے، رسول پاک کی نسبت ہمارے ساتھ ہے. پھر خوف کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ آپ کو میں بتاؤں یہ تو دنیا کی بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے حالات بیان کر رہے تھے. جب انتقال ہو جائے اور تمہیں دفن کر کے تمہارے رشتہ دار چلے جائیں تو جب لوگ چلے جاتے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، اور اٹھا کر کے جھنجھوڑ کر کے اس سے سوالات کریں گے، سختی کے ساتھ پوچھیں گے. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. روایت یہ ہے کہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے عمر جب تم قبر میں پہنچو گے اور تمہارے ساتھ جب یہ فرشتے سوال کریں گے اس وقت تم کیا کہو گے؟ یہ تو موت کے بعد کی بات ہے، موت کے بعد، اور وہ بھی
भयानक शक्ल लेकर आने वाले दो फरिश्ते हैं। डर करके कांपना चाहिए, थरथराना चाहिए। लेकिन हजरत उमर फारूक ने अर्ज किया बारगाह मुस्तफा में, आका आपके दरबार में मेरा एक ही सवाल है, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या मौत के बाद भी ये मोहब्बत कायम रहेगी? ये मोहब्बत मौत के बाद भी कायम रहेगी? हुजूर ने फरमाया, वो दुनिया वालों की मोहब्बत है जो मौत तक खत्म हो जाती है, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो हश्र तक कायम रहेगी। सुनो आगे, हज़रत उमर कहते वजद में आ गए, कहा या रसूल अल्लाह, अगर ये मोहब्बत कायम रहने वाली है तो फिर कब्र में फरिश्तों को जो मैं खुद निपट लूंगा, मैं देख लूंगा। हुजूर पाक की निस्बत साथ है, तो वो तो फरिश्तों से भी बात करने के लिए हिम्मत बता रहे हैं। आज तुम्हें किस बात का डर है, किस बात का खौफ? अजीजा ने गिराम वखार, हमारे बुजुर्गान दीन जेलों में भी गए, फांसियों पर भी चढ़ गए, फंदों पर भी चले गए, लेकिन इस बात का उन्हें रोना कभी नहीं आया कि मेरे बच्चे छूट गए, मेरी जायदाद हड़प ली गई, मेरे रिश्तेदारों को दूर कर दिया गया। नहीं, जो गया है मोहब्बत मुस्तफा में, वो तो मुस्कुराते हुए गया ये सोच करके कि असल मंजिल तो यही थी। यहां तक आने पर उनको कई मंजिलें गुजारनी पड़ी। इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए, ये उनकी तमन्नाएं हुआ करती थी। डर इस बात का नहीं है, खौफ इस बात का ना रखो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत और वो अजमत जो दिलों में है आज आपके अंदर, ये बहुत बड़ी दौलत है। कौन कहता है कि हम सब लुट गए, हम सब लुट गए? कौन कहता है कि हम बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं? ये सब कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं, वो सही भी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जाहिर देखा। और वो कह रहे हैं ये अनपढ़ कौम है, हमें तो वो पंचर पुत्र भी कहने लगे कि ये सिर्फ पंचर निकालने वाले लोग हैं। मैं उन जालिमों से पूछता हूं, पंचर पुत्र का इतना डर क्यों है कि 24 घंटे तुम्हारी दज्जाली मीडिया हम पर बहस करती है? अभी तो पंचर निकालने वाले से इतना डर है, फिर गर्दन पर चढ़ने वाले से क्या खौफ होगा? सीने पर अगर चढ़कर बैठने वाला हो तो फिर तुम्हारे डर की हालत क्या हो? एक तरफ कहते हो ये बैकवर्ड है, गिरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है, तो मियां फिर हम पर क्यों भोगते क्यों इतना? कितने तो इलेक्शन हमारे नाम पे लड़ते हो, कितनी मीडिया की तंजीमें, बल्कि मीडिया की दुकानें हमारे नाम से चलती। अगर हम पर डिबेट ना करें तो मसाला मिलेगा कहां से? हाँ, मस्जिद होना चाहिए, बुर्का होना चाहिए, टोपी होना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए, और किसी मुसलमान के पास सुई भी मिल गई तो एटम बम लगना चाहिए। ये मुद्दे तो है ही है कि मैं कभी सोचता हूँ, सुन लियो आपको बताऊं, मैं सोचता हूँ अरे हमारे मुल्क में पता नहीं कितने धर्म हैं, कितने रिलीजन, कितने कौमें हैं, किसी का तो नाम भी नहीं आता। जगह जगह देखो हम ही हम हैं, हम ही हम हैं। और एक है कि हमारा बच्चा आगे आना नहीं चाहता। ये बार बार हमें दिखा दिखा करके दुनिया को बता रहे हमारे पास भी ये लोग हैं। मैं आपसे कहता हूं हमारी कौम का हाल ये है कि हम डरे सहमे हुए कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये भोग भोग कर बताते नहीं कुछ है तुम्हारे पास, कुछ है तुम्हारे पास। तलाशी ले लो, ब्लेड भी नहीं मिलता, चाकू भी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, फिर भी 24 घंटे हमारे ऊपर एपिसोड बनाएंगे और कहेंगे कुछ तो है इनके पास, कुछ तो है। हाँ, वही इकबाल जो कहता था कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला। जो चीज तुम्हें जिंदा कर रखी हुई है, अभी लोगों की नजरों में जमाए रखी हुई है, वो चीज न तुम्हारी टोपियां हैं, न तुम्हारी दाढ़ियां हैं, न तुम्हारी गाड़ियां, न तुम्हारे बंगले। पूरी दुनिया में जो चीज खटकती है वो इश्क़ मुस्तफा की गर्मी है, वो मोहब्बत मुस्तफा की गर्मी है।
जो आज देखने को मिलती है। मेरे अजीजों, बाहर लोग बहुत नाचते हैं, लंबे लंबे गाने सुनाते हैं, बड़े बड़े भाषण करते हैं, उसका इतना असर नहीं होता। 8 साल का बच्चा क्या लब्बैक कहा, कुर्सियां भी खतरे में हैं। बहुत सारे लोगों को हलचल होने लग गई, परेशानी शुरू। हम पूछते हैं आखिर इतने जुमले में असर क्या है, इतने जुमले में असर क्या है। यही बात 100 साल पहले अंग्रेज ये करते थे, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, वरना ये डेंजर है। रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। इकबाल ने उनकी बात अपने अशार में लिखा है। अंग्रेज ये कहते थे ये भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, इनके पास कुछ नहीं है खाने पीने को, और मौत से डरते भी नहीं है, मौत से डरते भी नहीं है। ये कौम है कैसी? जाहिर सी बात है ये कौम वही है जिसको खालिद बिन वलीद ने कहा था, रूमियों से जब मुकाबला हो रहा था, रूमियों के पास 1 लाख से ज्यादा लश्कर, और वो आए थे मुकाबले में, खालिद बिन वलीद को टॉन्ट मार कर कह रहे थे हमारे पास ठाट बाट से रहने वाली फौज है, और तुम बादिया नशीन सहरा से आए हुए, पैवन लगे कपड़े, खजूर की घुटली पर दिन गुजारने वाले, मुकाबला करोगे? खालिद बिन वलीद ने एक ही जुमला कहा था, उस रूमी बादशाह से कहा, ऐ ईसाई बादशाह, तेरी कौम जितना शराब से मोहब्बत नहीं करती, हमारी कौम मौत से उतनी मोहब्बत करती। शराब पीकर जिस कदर तुम धुत और नशे में आते हो, उससे ज्यादा उम्मत मोहम्मदिया मौत से मोहब्बत करती है। क्यों? इसलिए कि मौत हमारे यहाँ हादसा नहीं, तोहफा है। इधर आंखें बंद हो, उधर मुस्तफा की जियारत होगा। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। हमारे बुजुर्गों ने यही तो हमें दर्स दिया है, या रसूल अल्लाह तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। जो चीज दुनिया को आज भी खटक रही है वो इश्क मुस्तफा की दौलत है, निस्बत मुस्तफा की ताकत है, वरना फिर हमारा वजूद क्या है? हमारा वजूद क्या है? कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं, तकरीरों से हो सकता है आपको न समझ में आए, हमारी जुबानी ना समझ में आए, किताबों से पढ़ी हुई रिवायात को भी कोई कह दे कहानी है, कहानी है। ये पहले के वाकया सुनाते हैं, छोटी फौज थी खालिद बिन वलीद की, सलाहुद्दीन की, शहाबुद्दीन की, ये इनकी कहानियां हैं। इतनी बड़ी बड़े लश्करों से कैसे मुकाबला करते थे, ये सब इनकी बनाई हुई कहानियां हैं। मैं उनसे कहता हूं, अगर हमारे सारे वाकयात कहानियां लगती हैं, रियलिटी में देखना हो तो फिर जाओ फिलिस्तीन के बच्चों को देखो, जाओ देखो, छोटे छोटे बच्चे कंकरियां लेकर खड़े हैं और सामने बड़ा दादागिरी करने वाला डिफेंस सिस्टम का मालिक, पूरी दुनिया का सुपर पावर, कई कंट्रियों की ताकत लेकर खड़ा है। शर्म आनी चाहिए दज्जालों, किससे मुकाबला कर रहे हो? उन निहत्ते बच्चों से जो कंकरियां हाथ में उठाई हुई है। तुम मुकाबला नहीं कर रहे, बल्कि हम मोमिनों को ये बता रहे हो, तुम छोटी तादाद में भी हो तो सुपर पावर के लिए भी तुम खतरा बन सकते हो। वो छोटी ताकत फिलिस्तीन की, गजा के मुसलमानों की सिर्फ इसलिए नहीं है कि जंग चल रही है। ऐ मोमिनो, तुम्हें बेदार किया जा रहा है, तुम्हें जिंदा किया जा रहा है। आज भी देखो, ईमानी ताकत जहां होती है, बड़ी सी बड़ी ताकतें उससे लर्जा बरंदाम होती हैं, खौफज़दा होती हैं। अगर इस इजरायली कुत्तों को डर नहीं होता, खौफ नहीं होता, तो 4 महीने 6 महीने के बच्चों को मार नहीं रहे होते। ये डर ही तो है जो इनको मार करके खत्म किया जाता है। हमने बहुत सारे लोगों से स्टेटमेंट सुने, क्यों मारा जा रहा है? 10,000 बच्चों को मार दिया। डर यह है कि कल को चलकर इनमें कोई मोहम्मद अरबी का शेर ना आ जाए। डर इस बात का है आज ही खत्म कर दो, वरना कल कोई सलाहुद्दीन न बन जाए। मेरे अजीजों, मैं तो देखता हूं, अभी अभी यूपी के इलाके से आ रहे थे, तो मैं किसी तकरीर में औरंगजेब आलमगीर का जिक्र किया, तो कुछ लोगों को ऐसा लगा, आप भी, जाहिर सी बात है, होता है, कुछ लोगों को दर्द है, मरोड़ है। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, औरंगजेब तो गुजर करके पता नहीं कई 100 साल हो गए, क्या किया था उन्होंने कि अभी तक दर्द हो रहा है? दर्द इतना लंबा कैसे है? जाकर उनसे ही पूछना पड़ेगा। ऐ मुसलमानों, में तुम्हारे सामने ये बातें
हंसी मजाक के लिए नहीं करता, ना ही कोई लतीफे सुनाता हूं, सिर्फ मैं ये याद दिलाता हूं कि तुम्हें अल्लाह ताला ने कौन सी कौम में पैदा किया, पैदा करके फिर ये फरमाया भी कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मत बनाए गए हो। लेकिन जिंदगी गुजारने के तौर तरीके आज बदल क्या लिए? डर और खौफ ने हमारे दिल पर हुकूमत शुरू कर दी है। मेरे आका ने फरमाया था एक जमाना आएगा जब दुश्मनों का रौब तुम्हारे सीने पर डाल दिया जाएगा, दुश्मनों का रौब, खौफ डाल दिया जाएगा। सहाबा ने पूछा ऐसा क्यों होगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाए, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाओगे और मौत से नफरत करने लग जाओगे। जब ये दो चीजें तुम्हारे अंदर आ जाएं तो दुश्मनों का, कुफार और मुशरिकीन का डर तुम्हारे दिल पर डाल दिया जाए, उनका रौब तुम्हारे दिल पर डाल दिया जाएगा। आज अजीजान गिरामी, अगर ये दो चीजें तुम्हारे अंदर ना होती तो खौफ और डर से नहीं जीते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन गुलामों ने पूरी कायनात को बताया है, दुनिया को बताया है जिंदगी गुजारने के उसलूब क्या है। एक सहाबी हजरत नौमान एक बादशाह के दरबार में गए, हुजूर के तर्जुमान बन करके, एम्बेसडर, और वो बादशाह बड़ी इज्जत के साथ आपको बुलाया। आपके आने से पहले आपके लिए रेशम का कालीन बिछाया गया। सहाबी है और इंटरनेट का जमाना नहीं है, फोन का जमाना नहीं है। वो सहाबी हुजूर के तर्जुमान सफीर बनकर गए, बादशाह के बाद रेशम का कालीन बिछाया और सोने की कलाई की हुई कुर्सी लगाया। ये बड़ा एजाज था उस जमाने का। लेकिन वो सहाबी जैसे ही गए, उन्होंने अपनी तलवार से उस रेशम के कालीन को हटा दिया और जब कुर्सी पर बैठने की बात आई तो उसको ठोकर मार के अलग कर दिया कि इस सोने की कुर्सी पर मैं नहीं बैठूं, रेशम के कालीन पर चले नहीं, सोने की कुर्सी पर बैठे नहीं। बादशाह ने कहा कितना गुरूर है तुम लोगों, ये कितना गुरूर है, मैंने तो तुम्हारे एहसास में, तुम्हारे इकराम में ये बिछाया। उस सहाबी ने क्या कहा, मेरे अजीजों, हो सकता हुजूर दूर है, यहां कर ले, चलेगा, कौन मदीने खबर देगा, ये सोच सकते। दूर जाने के बाद बंदा कुछ भी कर ले। वो सहाबी कहते हैं नहीं, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। मेरे आका ने फरमाया मर्दों के लिए रेशम हराम है, मर्दों के लिए सोने का इस्तेमाल हराम है। मैं मदीने में भी होता तो यही अमल करता, यहां पर भी हूं तो यही अमल करूंगा। और ऐ बादशाह, एक कुर्सी नहीं, 1000 कुर्सियां भी सोने की लगा दे, मैं ठोकर मार दूंगा, इसलिए कि मैं गुलाम हूं मुस्तफा करीम का। उनको फख्र इस बात का नहीं होता कि बादशाह मुझे इज्जत से बुला रहा है। आज कोई नेता बुला ले तो लोग तो यहाँ अपने हुलिया ही बदल देते, हुलिया ही बदल दे। अरे वहां जाएंगे, हम पूजा भी कर लेंगे, हम उनके साथ उठक बैठक सब कर लेंगे, नाउजुबिल्लाह। अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखो, हर जगह पर तुम्हारे साथ निस्बत मुस्तफा है, हुजूर पाक की निस्बत है। और वो सहाबी को देखो, वो जहां पर भी है अपने नबी पाक की निस्बत को लेकर महफूज चल रहे। वही इज्जत का सबब था, वही इज्जत का सबब था। दुनिया को उन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर किया है। कई ऐसी हुकूमतें हैं, पता है आपको, 2 सुपर पावर ताकतें उस जमाने में, एक पर्शियन एम्पायर और एक रोमन एम्पायर, जिसको कैसर और किसरा कहते हैं। ईरान की हुकूमत को किसरा कहा जाता था, बादशाह को, और रोम की हुकूमत को कैसर कहा जाता था, वहां के बादशाह। ये दोनों हुकूमतों को सैयदना उमर फारूक की फौज ने धूल चटा कर रख दिया और ऐसे खत्म किया कि आज तक दोबारा न किसरा आया न कैसर आया। 14 सदियां गुजर गई। वो क्या ताकत थी, वो कैसा जज्बा था, निस्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत साथ लिए चलते। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, फरमाते हैं, सहाबा तबरी में ये बात मौजूद है कि इराक फतह हो जाने के बाद वो ईरान फतह करने के लिए जाना चाहते थे। इराक और ईरान के बीच में दरिया दजला दरिया था और ईरानी फौज ने सारे पुल जितने थे सब तोड़ डाले, कहीं ये मुसलमान इधर भी ना आ जाए। दरिया के ऊपर जितने पुल थे, ब्रिज थे, सब तोड़ डाले, सब पुल टूट गए। हजरत साद बिन अबी वक्कास 400 सहाबा के साथ खड़े और फिर पीछे मुड़ करके सहाबा से कहा चलना है उस तरफ। सहाबा ने कहा हाँ चलना है।
ایک پل بھی نہیں، ایک برج بھی نہیں، اور کسی صحابی نے پوچھا بھی نہیں کیسے چلنا، کیسے جانا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں آگے چل رہا ہوں، تم پیچھے چلو۔ سب پیچھے چل پڑے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص گھوڑے کو ہوا میں اڑا کر نہیں لے جا رہے ہیں، اس دریا کے پانی پر چلاتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ دریا کے پانی پر چلاتے ہوئے جب وہ آگے بڑھ گئے، 400 صحابہ بھی پیچھے چل پڑے۔ یہ روایت میں تاریخ تبری میں فرمایا، ایرانی لوگ فارسی میں کہنے لگے دیوا آمدند، دیوا آمدند، ایسا لگتا ہے جنات کی جماعت آ رہی ہے، جنات کی جماعت آ رہی ہے۔ کون سی جماعت ہے جو پانی پر چل کر آ رہی ہے؟ صحابہ کرام نے دنیا کو یہ بتایا تھا جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، سنی کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کرتے۔ انہوں نے تاریخ رقم کر کے بتائی ہے میرے عزیزوں۔ اللہ کریم نے ان کے لیے زمین کو گھیر دیا تھا، جس طرف جاتے۔ حضرت عقبہ بن نافع ایک صحابی، وہ جب مصر کی حکومت ان کے ہاتھ آئی، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی، وہ گھوڑا لے کر کے آتے تھے کھلے میدان۔ جذبہ نوجوانوں کیسا ہونا چاہیے، 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ گھوڑا اپنا تیز دوڑنے والا گھوڑا میدان میں، کھلے میدان میں لے آتے، چند ساتھی ان کے ساتھ پیچھے آتے اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے اچھالتے تھے۔ کتنا اچھلے گا گھوڑا، کتنا کودے گا، تھوڑی اونچی اڑان اچھل کود کرتا تھا، پھر زمین پر آتا تھا۔ ان کے ساتھی پوچھتے عقبہ بن نافع، یہ کیوں گھوڑے کو ایڑ دے کر کے اچھالتے ہو، کیا کھیل ہے یہ گھوڑے کے ساتھ؟ کہتے ہیں میری صرف اتنی خواہش ہے، کاش میرا گھوڑا اچھل کر کے چاند میں پہنچ جائے اور میرے مصطفیٰ کا پرچم لہرا دوں، چاند تک پہنچ جائے اور میں وہاں پرچم لہرا دوں۔ یہ جذبہ تھا ان کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عظمت کو اور اس نسبت کو لے کر ہر جگہ پہنچنے کی خواہش تھی۔ آج تم نے محدود کر دیا، اپنوں میں ہی سب اتنی محدود کر دیا ہے۔ یہاں تو ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر لوگ سلام بھی نہیں کرتے، کہاں حضور پاک کی محبت سب تک پہنچانے کی بات۔ عزیزان گرامی اوقات، یہاں رک کر کے بیچ میں کہوں گا، حالات تمہیں توڑنے کے لیے، دشمنوں کے لیے ضرورت نہیں، اپنوں سے ٹوٹ جاؤ گے، اپنوں سے ختم ہو جاؤ گے۔ متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قصدوں میں سفایا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہو، اور قرآن نے کیا کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں انتشار نہ پھیلاؤ، ایک دوسرے میں تفریق نہ کرو۔ آج تمہارے جمع ہونے کے لیے بے شمار نقطے ہیں، لیکن اختلافات ایسے ہیں نعوذ باللہ۔ لوگ تو اب مومن کی موت پر بھی ہنسنے لگ گئے۔ ہمارا نہیں تھا، کون نہیں تھا، بس اپنے پیر کا مرید نہیں تھا، موت پر بھی تم ہنسنے لگ گئے۔ یہ کون سا دین لے کر چل رہے ہو؟ پتہ ہے حضرت بلال حبشی اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھوڑی سی تکرار ہوئی تھی۔ حضرت بلال کالے رنگ کے تھے، حضرت ابو ذر نے ان کو صرف اتنا کہا، یا ابن ام سودا، کالی عورت کے بیٹے۔ حضرت بلال کے دل پر یہ بات لگ گئی، حضور کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے ابو ذر نے ابن ام سودا کہا، کالی ماں کے بیٹے۔ حضور پاک کو جلانا ہے۔ آج ایک دوسرے کی عزتیں جو اڑاتے ہو، ایک دوسرے کی امامیں کھینچتے ہو، لوگوں کے عیوب محلوں میں بیٹھ کر کے گردانتے ہو۔ اب تو عام ہے، علماء بھی تمہاری تانا کشی سے نہیں بچ پائے، ہر عالم کے پیچھے، ہر حافظ کے پیچھے یہ سارے عیوب بیان کر کے کتنوں کی دل آزاری کرتے ہو۔ پتہ ہے امت میں انتشار کا ایک اتنا بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ذر نے صرف اتنا کہا تھا، حضرت بلال کو یہ بات لگی، حضور جلال میں آئے، آ کر کے کیا کہا حضرت ابو ذر کو حضور نے، افیک الجاہلیہ، ابو ذر ابھی بھی تمہارے اندر زمانے جاہلیت کی بو باقی ہے، زمانے جہالت کی بو باقی ہے۔ 3 بار حضور نے فرمایا اور اندر چلے گئے۔ حضور کی ناراضگی صحابہ کے لیے بہت بڑی بات تھی، وہ ہر چیز گوارا کرتے، نبی پاک کا روٹھنا برداشت نہیں کر پاتے۔ صحابہ کہتے موت سے زیادہ خطرناک چیز ہے، حضور نے اگر چہرہ پھیر لیا۔ صحابہ خود کہتے ہیں
کہ اگر حضور نے بات نہیں کیا اور سلام نہیں کیا تو کہتے موت سے زیادہ سخت چیز تھی یہ ہمارے لیے، موت سے زیادہ سخت۔ حضور اتنا کہہ کر اندر کیا چلے گئے، حضرت ابو ذر تڑپنے لگ گئے، کہا خطا ہو گئی مجھ سے۔ ڈھونڈ کر کے لائے حضرت بلال، مسجد نبوی میں آئے، کہا اے بلال غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں نے جذبات میں اور غصے کے عالم میں یہ کہہ دیا تھا۔ وہ تو صحابہ تھے، اپنوں میں نرم دل تھے، فوراً انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تکرار میں ہو گئی بات، ختم، معاف کر دیا حضرت بلال نے۔ لیکن ابو ذر کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں، غلطی میری ہے، نیچے سو گئے زمین پر۔ کہا ہے بلال اس وقت تک میرے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی جب تک تم اپنا یہ کالا پیر میرے چہرے پر رگڑ نہ دو۔ میں زمین پر سوتا ہوں، تم اپنا تلوہ میرے منہ پر رکھو اور رگڑو تاکہ مجھے پتا چلے کہ آئندہ کبھی تمہیں ابن ام سودا نہ کھو۔ حضرت بلال کیا پیر رکھتے ان کے چہرے پر، ان کو اٹھا لیا اور سینے سے لگایا، کہا ابو ذر جس کے تم غلام ہو اس کا میں بھی غلام ہوں۔ ہم دونوں میں تو اتحاد اور محبت ہے، زبان پھسل جاتی ہے، غلطی کر جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اپنے تعلقات کو۔ آج یہ امت کو اس قدر انتشار میں ڈال کر خلا قید کرنے والے بہت دردناک عذاب کے شکار ہوں گے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غضب کے شکار ہوں گے۔ جو امت مصطفیٰ کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ دے گا، اس کو ختم کر دے گا، اور جو جوڑتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کی عزتیں بڑھاتا ہے۔ میں تو ان لوگوں کے جوڑنے کی بات ہی نہیں کر رہا جن سے ہمارا عقیدہ میل کھاتا ہی نہیں، ہم ان کے اتحاد کی بات کرتے نہیں اور ضرورت بھی نہیں، ہمارا صرف اتنا ہی کہنا ہے جہاں میں ان کی زبردستی کسی اور کو ہاتھ ملانے اور منہ پھلانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور اگر اتنی ہی بات پر ہم جمع ہو جاتے تو کیا بڑی بات تھی، کیا بڑی بات تھی۔ میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں عزیزان گرامی وقار، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو ماحول پیدا کیا تھا مدینہ طیبہ میں وہ تمہارے سامنے رکھو۔ ان کے جذبات تو ایسے تھے کہ جنگ کے میدان میں جب کوئی زخم کھا کر کے انتقال کر رہا ہو، روح نکلنے والی، موت کے وقت تو آدمی اپنوں کو نہیں پہچانتا، باپ کھڑا ہے، بھائی کھڑا ہے، ماں کھڑی ہے، بیٹا بیٹی کون کھڑا ہے پہچانتا نہیں، لیکن ان صحابہ کی عظمتوں کو لاکھوں سلام۔ شدت پیاس کے بعد پانی کی کٹوری قریب کر دی جائے اور اسی اثنا میں اگر کوئی دوسرا مسلمان پکارتا مجھے پانی چاہیے تو یہ صحابی کھٹوری دور کر دیتے تھے، جاؤ اس کو دے دو۔ کیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاشرہ تشکیل دیا تھا، یہ کیسی محبتوں کا موسم تھا۔ ایک جنگ میں 3 صحابہ نے اپنے بھائیوں کے لیے پانی قربان کیا اور جان بھی دے دی، جان بھی دیتی۔ آج ہمارے حالات کیا ہے، چھوٹی سی چیز پر تم کسی کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے، مصافحہ نہیں کرنا چاہتے، سلام نہیں کرنا چاہتے، جبکہ تمہارا ضمیر خود کہتا ہے کہ یہ بھی نبی پاک کا غلام ہے، حضور کی بات کرتا ہے، تمہارا دل کرتا ہے۔ پھر اگر نفس کی غلامی کرتے ہو تو میرے عزیزوں اپنے دل کا علاج کر لو اور نفس کے غلام بن جاؤ تو پھر کیا ہوگا پتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے محبوب کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے۔ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اپنی طبیعت کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا کر رکھا ہے، جیسے طبیعت جیسی خواہش چاہے گی ہم ویسی کریں گے، اس سے ملنا ہے ہاں ملیں گے، اس سے نہیں ملنا ہے نہیں۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ نبی پاک کی غلامی کیا ہے۔ جب خواہشات کی پوجا کرتے رہو گے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول کیا آپ ایسوں کی وکالت کریں گے جنہوں نے نفس کی پوجا کی ہے؟ قرآن پاک کی آیت میں بتا رہا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں اس ماحول سے نکلو، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین۔ صحیح کہا ہے، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، جہاں ہمیں انتشار نے توڑ رکھا ہے، اپنوں کے دامن کھینچنا، اپنوں کا کرٹیسائز کرنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کے ساتھ
इस तरह की सुबह करना कि तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है किसी से। आज जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जत ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। एक हुकूमत है जो मदीने से चलती है, आपकी भी वही हमारी भी वही है। गुलाम हम भी उसी रसूल के हैं, आप भी उसी रसूल के हैं, लेकिन हर गुलाम को अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियत दी, अलग अलग खुसूसियत दी है। नबी पाक के दरबार तक पहुंचने के लिए अजमेर का रास्ता भी है, बगदाद का रास्ता भी है, कलियर का रास्ता भी है, बरेली का रास्ता भी है, किचोचा मारहरा का भी रास्ता है, लेकिन ये सारे रास्ते नबी पाक की गुलामी ही सिखाते हैं और ले जाते हैं उसी शहंशाह के दरबार में। और इन सिलसिलों से पहुंच करके बंदा अगर ये नहीं कहेगा तो फिर वो गुमराह है, उस सिलसिले से उसे कुछ फायदा नहीं हुआ। सिलसिले से वाबस्ता होकर अगर ये कहता है तो कामयाब है। क्या चीज? जहां में उनकी चलती है। यहां पहुंच गया तो कामयाब है, यहां पहुंच गया तो कामयाब है। और अगर यहां नहीं पहुंचा वो फिर ये कहता नहीं, यहां किसी और की भी चलती, भटक गए, खसक गए और रास्ते से तुम ट्रेन से उतरे हुए हो। एक ही चीज है सब जगह पर जहां में उनकी चलती है। ताजुश शरिया तक ने ये कहा, उस सिलसिले को यहां तक आज देखे, यहां तक यही अकीदा मिल रहा है। आओ सुन्नियों, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मिशन आपको देकर जाता हूं। जब ये मालूम है जहां में उनकी चलती है, अभी कल ही रिजल्ट आने वाला ना 5 स्टेट का, आप लोग भी न्यूज देखते होंगे, खबरें पढ़ते होंगे, देखना उसके बाद इधर के उधर घोड़े किधर बदलते हैं, कुछ इधर पार्टी में कुछ उधर पार्टी में, इधर उधर होते रहते हैं। क्यों? उनके पास भी दलील है, भाई इनकी हुकूमत आ गई है, हम तो 75 थे, आजाद खड़े थे, हम इसमें थे, उस पार्टी में थे, गवर्नमेंट इनकी बन रही है तो दूसरी पार्टी में बैठकर करना क्या है? आओ पार्टी इनकी है, हुकूमत इनकी, इसी में चले जाते हैं। वो ना पब्लिक का देखते हैं, ना वोट देने वालों की सुनते हैं, लेकिन बिक करके चले जाते हैं। तो उनके पास दलील भी है, गवर्नमेंट के साथ जाएंगे, फंड मिलेगा, काम करेंगे। अपोजिशन में बैठ के क्या मिलने वाला है, वो दलील भी देते हैं। मेरे अजीजों, बहुत अच्छी दलील दे रहे हैं कि गवर्नमेंट उनकी है, साथ में जाएंगे, फंड भी मिलेगा, काम भी करेंगे। वो भी 5 साल के लिए जब इतनी बड़ी मुखालफत वो मोलने को तैयार है, पब्लिक की सुनने को तैयार है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, फिर अगर हम ये कहें जहां में उनकी चलती है, तुम्हारी पार्टी क्या कहती है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम कभी अपोजिशन में बैठना नहीं चाहते। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। फिर हम यही कहते हैं, जब तुम्हारे हाथ दस्तूर ये है, हुकूमत जिसकी है उसके साथ होने से फंड मिल सकता है, काम करने का तरीका मिल सकता है, तो सुन्नी ये कहता है कल भी उनकी हुकूमत थी, आज भी उनकी हुकूमत है और रोज़े कयामत भी उनकी चलने वाली है। तो फिर इसकी उसकी बात क्यों करें? मारेरा मुतहरा की एक कीमती आवाज आती है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानगाह बरकत, मसलके आला हजरत, मस्ती मस्ती करिया करिया। जब आपको ये पता है कि हुकूमत के साथ जाने में बहुत फायदे हैं, तो मैं आपसे भी कहता हूँ, दुनिया तुम्हें बता रही हुकूमत के साथ जाने में फायदे हैं, आ जाओ आमिना के लाल की हुकूमत के साथ, यहाँ पर भी फायदे हैं और वहां पर भी फायदे हैं, बल्कि कब्र में भी जाओगे तो फायदे ही फायदे हैं। उन लोगों के फायदे नहीं जो यहाँ अपोजिशन में थे, जो यहाँ पर आंख दिखाते थे, नबी पाक के लिए सलाम पढ़ना हो दलील चाहिए, हुजूर की मोहब्बत में बात करना हो, उनके पेट में मरोड़ अपोजिशन में ही रहे, और फिर कब्र में पहुंचने के बाद पता चलता है 2 ही सवालों के बाद अटक गए। फरिश्तों ने पूछा, अल्लाह तुम्हारा दीन कौन सा है, तुम्हारा रब कौन सा है, क्या है तुम्हारा दीन, क्या है, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, यहां तक तो बोल दिए। फिर जब हुजूर को दिखाकर पूछा
मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? अटक गया, अपोजिशन में बैठता था, दुनिया में अपोजिशन में था, अटक गया, कहा नहीं जानता नहीं जानता। और बरेली वाली से पूछा मुनकर नकीर ने, क्या कहता था? तड़प कर कहता, अरे जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, ये तो मेरे आका हैं जिन पर सुबह शाम सलाम पढ़ता था। मेरे अजीजों, आ जाओ उसी दरबार में, फायदा उसी में, फायदा उसी में है। दुनिया आज हजार कोशिश करके तुम्हें अपनी तरफ माइल करे, कभी हुस्न की लालच, कभी दौलत की। नौजवान बिकता है तो दो चीजों पर, औरत और दौलत, और ये दो चीजें उससे निकल गई तो फिर कोई खरीद नहीं सकता। इन दो चीजों से बचना है, दौलत का और हुस्न का नशा तुम्हारे ऊपर ना आए। एक ही जरिया है, एक ही जरिया है, जिसको इकबाल ने कहा था, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको लज्जत आशनाई मिल गई नबी पाक की, दुनिया का हजार हुस्न मिलकर उसकी आंखों को नहीं खरीद सकता। हजारों दौलत के सिक्के बिछा दो, उसे कोई खरीद नहीं सकता। कलयुगी ने एक हिकायत बयान की है, शॉर्ट में बयान करता हूं। तीन भाई एक बादशाह के यहाँ गिरफ्तार हो गए, जवान थे, 22 साल 25 साल 27 साल के जवान तीन भाई। बादशाह ने कहा मेरा धर्म कबूल कर लो नहीं तो मार दूंगा, गर्दन मार दूंगा। उन नौजवानों ने कहा नहीं, इतना सस्ता दीन नहीं, इतना हल्का नहीं। बादशाह ने जलाल में आकर के कढ़ाई में तेल गरम किया और उसमें बड़े भाई को डाल दिया। जल्लाद ने डाला, खौलते हुए तेल जल गया। दूसरे को उठाया, कहा तुम्हारा क्या है? बादशाह ने पूछा तो उसने, दूसरे ने कहा वही जो मेरे बड़े भाई का, वही दीन मेरा भी है। उसने कहा मोहम्मद अरबी का दीन छोड़ दो, मेरे दीन में आओ। कहा इतना आसान नहीं। उसको भी उठाया, तेल में डाल दिया, खौलते हुए तेल में अगर एक चटका भी लग जाए तेल का, आपको अंदाजा है, और पूरे तेल में डाल दिया गया। खुशी से चले गए। तीसरा जो था कड़ियल जवान, 22 साल का जवान है। नफ्स इस वक्त बहुत गलबे में रहता है। बहुत सारे नौजवानों के भटकने की उम्र यही होती है। बादशाह का एक वजीर था, उसने कहा मुझे टाइम दे दे 1 महीने का, मैं इसका पूरा माइंड चेंज करके लाऊंगा, दिमाग बदल करके लाऊंगा। बादशाह ने कहा अगर तू इसको बदल करके लाया तो तुझे मुंह मांगा इनाम। वजीर ने उस नौजवान को ले लिया और अपने घर गया। घर जाने के बाद क्या किया, उसकी एक हसीन और जमील खूबसूरत बेटी थी, जिसके निकाह के पैगाम बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों से आते थे, बहुत हसीन और जमील। अपनी बेटी को इस नौजवान के पीछे लगा दिया, कहा इसको अपने चंगुल में फंसा ले, जो इनाम चाहे बादशाह से मिल जाए, बस तेरा काम यह है, इसको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर ले। उस लड़की ने कहा ये तो मेरी चुटकी का काम है, लोग तो मेरे हुस्न को देखने के लिए कतार लगाते, ये तो मेरे घर के अंदर है। ठीक है, काम पर लग गई। रात को वो उस हुजरे में जाती जिसमें वो नौजवान था। जैसे ही वो खातून आती, ये नौजवान मुसल्ला बिछाता, सजदे में चला जाता। बैठी इंतजार करती रहती, जब तक उसकी हरकत महसूस होती, ये जवान तो सर ही नहीं उठाता। वो थक करके सुबह होने से पहले चली जाती। दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, चौथे दिन आई, रोज उसका टाइम यही था और इसके सजदे का टाइम भी यही था। बाद में महीना गुजरने को आ गया। वो लड़की कहती कैसा पत्थर दिल आदमी है, कैसा पत्थर दिल जवान है। पीछे से कहती है मेरे हुस्न को देखने के लिए कतारें लगती हैं, बादशाहों के बेटों के पैगामात आते हैं, एक नजर भर कर देख तो ले, इस तरफ चेहरा उठाकर देख तो ले। उसने सर न उठाया और कहा उस जवान ने, तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकती, तू चली जा, इसलिए कि जिन आंखों ने नबी पाक के हुस्न को देखा है, उन्हें दुनिया का हुस्न धोखा नहीं दे सकता, उन्हें दुनिया का हुस्न खरीद नहीं सकता। ये ताकत और कुव्वत के साथ बोला हुआ जुमला इतना भारी था, इतना असरअंदाज था कि वो लड़की पीछे से कह देती है मैं हार गई, मैं चाहती हूँ कि तेरे दीन में मैं भी दाखिल हो जाऊं। इतना मजबूत दीन मैंने मेरे बाप का भी नहीं देखा, मेरे पुजारियों का भी नहीं देखा। जिस हुस्न की तू बात करता है, मैं उसी हुस्न की तरफ आना चाहती हूँ, मुझे गुलाम बना ले। वो उठा और उसी वक्त उसको दायरे इस्लाम में दाखिल किया। आए थे दीन लेने के लिए और अपनी गर्दन दे गए। बहुत सारे वाकयात मैं आपको बताता हूँ मेरे अजीजों। गुलाम मुस्तफा, ये खातून कहती है हम यहाँ से निकल चलेंगे, मैं तुझे आजाद करती हूँ,
तवज्जो, आजाद करती हूं। लेकर के वो खातून रात के वक्त जंजीरें खोलकर, दरवाजा खोलकर इस लड़के को लेकर बाहर निकल गई और शहर से बाहर ये लोग चले गए। और अभी शहर से बाहर आए थे कि घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। बहुत बड़ी फौज कोई आ रही थी। ये दरख्त के पीछे छुप गए। दोनों ने एक दूसरे से बात की, शायद कि बादशाह को खबर हो गई या वजीर को खबर हो गई, पूरे सिपाहियों को हमारे पीछे लगा दिया, फौज आ गई। घोड़े दौड़ते दौड़ते उसी दरख्त के करीब आकर रुक गए। ये लोग पीछे थे और अचानक रुक करके उस फौज के अंदर से आवाज आई, फलां बिन फलां बाहर आ जाओ। नाम लेकर पुकारा गया। ये नौजवान बाहर आता है तो देखता है वो बादशाह की फौज नहीं, इसके शहीद दोनों भाई घोड़े पर सवार हैं, जिनको चंद दिन पहले बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाला था। वो घोड़े पर सवार आ जाए हैं। देख करके ये मचल गया, कहा मेरे दोनों भाई जिनको शहीद कर दिया गया, तुम आए हो, ये फौज क्या है? दोनों भाइयों ने कहा, ऐ हमारे अजीज, ये तू देख रहा है हमको और ताज्जुब कर रहा है, क्या तुझे कुरान का ये फरमान याद नहीं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो। देख हम भी जिंदा है और ये जो फौज आई है ये आम फौज नहीं, ये रसूलुल्लाह के बदरी सहाबा की फौज है और आए हैं तेरे निकाह में, आए हैं तेरे निकाह में। अजीजा ने गिरामी, एक बुजुर्ग ने फरमाया, उस नौजवान ने उन दोनों भाइयों से पूछा, उस खोलते हुए तेल में जब बादशाह डाल रहा था, चरमरा गई थी चमड़ी, जल गई थी, दर्द कितना हुआ होगा, बर्दाश्त कितना किया होगा। दोनों भाइयों से जब ये गुफ्तगू कर रहा था वो मुस्कुराए। दर्द किसको कहते हैं, तकलीफ किसको कहते हैं? जिस वक्त वो हमें तेल में डाल रहा था, सामने तो रसूलुल्लाह का जलवा मौजूद था और यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख करके औरतों की उंगलियां कट गई, उन्हें दर्द नहीं हुआ। मदीने के ताजदार को देखकर रूह निकलने का दर्द कैसे हो सकता है? मेरे अजीजों, एक ही चीज है जो तुम्हें इन सब से आजाद करती है, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर की मोहब्बत अपने दिल में इतनी हो तो मुझे बताओ, रात कितनी गई आपकी जिंदगी में? किसी रात आपने तमन्ना की, आज की रात मौला मेरा मुकद्दर बेदार कर दे, मदीने के ताजदार को देखना चाहता हूं। तमन्ना क्यों नहीं किया? तड़प क्यों नहीं आती? क्या कभी रात को सोने से पहले ये सोचते हो, मौला बहुत दिन हो गए जुदाई के, दूरी के, या चलो बारगाह मुस्तफा में भी कहते, अकीदा तो तुम्हारा ये है ना, हुजूर के दरबार में मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। अगर तुम्हारा अकीदा है तो मांगा क्यों नहीं? हुजूर के दरबार में अब तक पूछा क्यों नहीं? रात को सोते वक्त ये क्यों नहीं कहा, सरकार मेरी औलाद बिगड़ी है, या बिजनेस नहीं चलता है, दुनिया नहीं है, ये सारी बातें छोड़ देते, एक बार घर जाकर ये कहते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में, तेरी चाहतों में, बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। अगर पुकारा होता तो नबी पाक की आदत है ना कहना, कभी उनकी आदत है ही नहीं, वो तशरीफ लाते जरूर आते, इसलिए कि तारीख की सच्चाइयां बताती है, जिसका दिल जब दर्द करता है आमीना का लाल वहां तशरीफ लाता है। शरफुद्दीन बोसीरी का नाम सुना होगा, इमाम शरफुद्दीन बोसीरी अस्कंदरिया मिस्र के रहने वाले, लकवा की बीमारी आ गई, फालिज, पैरालाइज, पूरे हाथ पैर मफलूज, हाथ पैर काम न करे और सोते सोते चमड़ियां जमीन की बिस्तर पर लगने लग गई थी। डॉक्टरों ने, हकीमों ने लाइलाज कह दिया था,
तब बूसीरी ने कहा था अमिन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मजजत दमअन जरामिन मुqlatin बिदमी अम हब्बत الريح من تلقاء كاظمة وعومض البرق في الظلماء من إضمي فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلال ولا أرقت لذكر البان والعلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم يا رب واجعل رجائي منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم खैरफुद्दीन बूसीरी ने फालिज की बीमारी में कहा था उसी को तो मैं कह रहा हूं अगर तुम कहे होते मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई शरफुद्दीन बूसीरी ने जब ये लिखा देर किस बात की उसी रात ख्वाब में तशरीफ लाते कहा बूसीरी वो सुनाओ जो तुमने लिखा है वो सुनाओ जो तुमने लिखा है मचल करके सुनाने लगे और एक बात आपको बताऊं इस कसीदे बुर्दा का पहला शेर जो हम पढ़ते हैं मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा इतना ही मिसरा शरफुद्दीन बूसीरी का है उन्होंने आधा ही लिखा था सो गए थे और जब पढ़कर हुजूर को सुनाने लगे कहा मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा आगे का कहा नहीं आता हुजूर ने फरमाया आगे का मेरी तरफ से आला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मेरे अजीजों हुजूर पाक ने चादर भी दी जिस्म पर हाथ फेरा शरफुद्दीन बूसीरी कहते सुबह उठा तो न हाथ पैर में फालिज है न लखवा जिस्म सही सलामत और घर में भीनी भीनी खुशबुएं और उठ करके देखता हूं तो ख्वाब में दी हुई चादर भी मेरे गोद में पड़ी हुई तो क्या ना दे वो क्या ना दे इसी को मैं कहता हूं जब वो 700 साल बाद की बात है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 700 साल के बाद शरफुद्दीन बूसीरी के ख्वाब में आकर उनके फालिज को सही कर दे और इनाम में चादर भी दे दे इसी को फिर मेरे मुर्शिद कहते हैं जहां में उनकी चलती है दम में क्या से क्या कर दे और फिर कहते हैं जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे मेरे अजीजों ये अकीदा है हमारा ये अकीदा है हमारा ये अबू हफ्स समरकंदी लिखते हैं मक्का में एक शख्स का इंतकाल हुआ एक ही बेटा था उसका और जो आदमी मरा था उसका चेहरा जानवर का बन गया पता नहीं क्या करता था लेकिन बेटे ने जब देखा बाप का चेहरा गधे की तरह दिख रहा है दरवाजे बंद कर दिया घर वालों से कहा बाप को जनाजे में कहां ले जाऊं जिल्लत रुसवाई और बहुत रोने लगे बाप का गुनाह क्या था क्या करता था ये चेहरा बदल गया बहुत रोया और उसके बाद गिड़गिड़ाते हुए सोच रहा था औरतों से पूछा क्या करें बाप का कहा कि घर में ही गड़ा खोदते यहीं दफन करते लोगों को न दिखाएंगे न हमारी जिल्लत और रुसवाई होगी नहीं तो दुनिया ताने मारेगी कि इसका बाप गधे की शक्ल का बन गया मरने के बाद कौन नहीं कहता चेहरा काला भी पड़ जाए तो लोग पता नहीं कितनी बातें बनाए वो गम के मारे चेहरा झुकाए घर के सारे दरवाजे बंद किए बैठा था अचानक उसके घर में दरवाजा खुला और एक शख्स तशरीफ लाते हैं जिनके चेहरे पर चादर पड़ी हुई वहां सीधे आकर उस मैयत के चेहरे से चादर हटाई उस पर हाथ रखा और फिर चादर ढांक दी और ये नौजवान सर झुकाए बैठा था इसके पास आए पूछा कि क्या हुआ ये सर उठाता नहीं और कहता मुझे पता नहीं आप कैसे आ गए मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए और अब आप आ ही गए देख लिया मेरे बाप को चेहरा बदल गया जानवर की तरह हो गया मैं दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं दुनिया को आने वाले शख्स ने कहा उस बुजुर्ग ने कहा जा तेरे बाप के चेहरे को कुछ हुआ तो नहीं देख तो सही
वो उठता है, जाकर चेहरे से चादर हटाता है, चौदवी के चांद की तरह चमक रहा। इतना हसीन और जमील उसका बाप जिंदगी में नहीं था, अब बन गया। अब वो रक्सा है, वज्द गुना है, और अब तो सारी दुनिया को दिखाएगा। इसी खुशी के आलम में था वो बुजुर्ग घर के दरवाजे तक पहुंच गए, जा रहे थे, दौड़ करके आया, पकड़ लिया, पूछा आप तो फरिश्ता बनकर आए मेरे घर पर, आपकी दुआ से अल्लाह ने मेरे बाप के चेहरे को बदला होगा, जरा जाते जाते बताएं आप कौन हैं। पलट करके चेहरे से चादर हटाई, कहा अना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। कहा मेरे बाप के साथ क्या हो गया था, रोने लग गया। कहा रसूल पाक ने, तेरे बाप का एक गुनाह ऐसा था जिससे परवरदिगार नाराज था, जिसकी वजह से मौत के वक्त उसका चेहरा बदल गया था। लेकिन जानते हो ए नौजवान, एक काम इसका अच्छा ये था, ये रात को बिस्तर पर उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ता था। मुझे याद करता हो रोजाना। फरिश्ता जो दुरूद इसका मुझ तक पहुंचाता, उसने आकर कहा रसूल पाक गजब हो गया, फलां बंदा जो रोजाना रात आपको याद करता है 100 बार, आज उसका चेहरा बदल गया है, रब का गजब उस पर है। मैं उसी वक्त चल कर तेरे घर आया और देखा चेहरा बदला था, मगर मैंने चेहरे पर हाथ रखकर मौला से अर्ज किया, मौला अगर ये चेहरा नहीं सलामत रहा तो फिर कौन सा चेहरा जो मुझे याद करता है, जो मुझे पुकारता है। रब ने फरमाया महबूब हाथ हटाओ, पहले से ज्यादा हसीन बना दिया जाए। मेरे अजीजों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये अता इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, बयान से बाहर सुबह हो जाएगी मुझे कहते कहते। लेकिन फिर मैं इतना ही कहूंगा, इतना मुझे सरकार ने नवाजा है जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो उनका कर्म है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। आज आपसे फिर कहता हूं, जब तुम्हें पता है हर चीज वहां से मिलती है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, तो फिर इस दरबार में आना होगा। आज ही आ जाओ, अच्छा होगा। कल तो बड़े बड़े आने को तैयार होंगे, लेकिन उनका आना कोई फायदेमंद नहीं होगा। कयामत के दिन तो फिरौन, नमरूद, शद्दाद, कारून भी आने को तैयार होंगे। वक्त वो उस वक्त मुनासिब नहीं है, कबूल नहीं किया जाएगा। इसीलिए कहा आज ही आ जाओ तो फायदा है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है इस दरबार में आने से दुनिया मुझे पता नहीं कोसेगी, ताना मारेगी, पुराने जमाने का मुल्ला बन रहा है, मौलवी बन रहा है, छोड़ो इन तानों को। लज्जत आशनाई अगर मिल गई तो तुम्हें इनकी परवाह भी नहीं करनी होगी। कोई अगर कुत्ता भौंकता है उसे चढ़ करके ये बताना इंतजार कर, थोड़े दिनों की बात है, कयामत का मंजर कायम होगा, तब फिर बताएंगे। हर्ष हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अरे वो तो मैदान वो होगा, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। आप मेरी इस बात को समझ करके चलो है नौजवानों, रात की इतनी तारीकी में जब तुम बैठे हो कुर्बानी दे रहे हो, एक कुर्बानी का मैं मुतालबा करता हूँ। अक्सर लोग ये समझते हैं जहां मैं तकरीर के लिए जाता हूँ, लोग जज्बात में आकर अपनी गर्दनें लेकर के हाजिर होने की बात करते होंगे। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि मौलाना की तकरीर के बाद लोग तलवार उठा लेंगे, बंदूक उठा लेंगे। हम तो इस बात की कभी भी गुफ्तगू भी नहीं करते। मैं तो ये कहता हूँ तुम्हारे लिए वो सब चीजों की अभी जरूरत भी नहीं। मैं तो प्लास्टिक के ब्लेड की भी बात नहीं कर रहा। वैसे तुम्हारे पास सुई भी आ जाए तो पता नहीं बड़ी न्यूज बनती है। मैं प्लास्टिक के ब्लेड की बात नहीं कर रहा। मैं बात इतनी करता हूं, अगर तुम ऊपर से नीचे पूरे जिस्म के साथ, रूह के साथ हुजूर के इश्क में मुब्तला हो गए तो फिर हथियार की जरूरत नहीं। तुम्हारे चलत फिरत से कई कीड़ों की यूं ही मौत आ जाए, बहुत सारे कुत्तों को यूं ही मौत आ जाए। सिर्फ तुम आशिक़े मुस्तफा बन करके तो दिखा दो। इस जमाने में उठ करके दिखाओ। मुझे नशा से क्या लेना देना, मुझे शराब से क्या लेना देना, मेरे हाथ में ताश के पत्ते क्यों आए, मेरी जुबान पर गाने के नगमे क्यों आए। मैं तो उनका गुलाम हूँ, सोऊंगा और उठूंगा तो ये कहकर
میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حضور کا غلام ان کا کھاتا ہو تو ان کا ہی گاتا بھی رہوں گا، آخری وقت تک ان کا بن کر کے رہوں گا۔ دنیا تانے دیتی ہے تو چھوڑ دو، نظر انداز کر دو، اس لیے کہ ہم نے تاریخ دیکھی ہے جو حضور کو چھوڑ دیتا ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ 2 سال پہلے لکھنؤ کے اس رافضی کتے کو دیکھا ہوگا جو نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا اور پجاریوں میں کشکا لگا کر جا کر بیٹھنے بھی لگا، میڈیا کی ہاٹ سیٹوں پر بلا کر اس کو بٹھایا جانے لگا۔ آئیے صاحب، آپ نے تو دھرم پریورتن کر لیا ہے، اسلام چھوڑ دیا ہے، 6 مہینے سے زیادہ یہ آؤ بھگت نہیں کی جا سکتی۔ ارے یہ وہ قوم ہے جو اپنی کاسٹ کے علاوہ دوسری کاسٹ کو برداشت نہیں کر پاتی، تم چھوڑے ہوئے کتوں کو کہاں برداشت کر پائیں گے؟ 6 مہینے کے بعد پتا چلا ادھر سے پجاریوں نے کک مار کر کے نکال دیا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اور پھر گھومتا پھرتا ہے۔ آج یہی بات میں یہاں سے بھی کہنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صرف اتنا کرنا ہے، انہیں جانا، انہیں مولا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ کوئی کچھ کہتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور گجراتی سنی تو آج یہ بتا کر کے اٹھے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔